let খুব মানে সিম্পল এক্সাম্পল, লেট একটা 100 মিটার লেন্থের একটা তো রড আছে সিম্পল, বা একটা রোপ আছে যাই বলি না কেন, 100 মিটার, 100 cm, এইটাকে 0 পয়েন্ট ভাবছি, 0 পয়েন্ট, এটা না চাইলে 100 ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। সো আরবিটারি একটা পয়েন্ট হচ্ছে এক্স, তাই তো লেন্থ আছে না। তো what is the probability this value of x is less than equal to like this? কি করে বলবো, আর কিছু বলা নেই, একটা সিম্পল এক্সাম্পল। মনে করো 100 মিটার লেন্থ, এটা খুব মানে ইজিয়েস্ট এক্সাম্পল নিচ্ছি যাতে আমরা দ্রুত অঙ্কের টেকনিকটা ঢুকতে পারি। 100 মিটার লেন্থের একটা 100 মিটার বা 100 সেন্টিমিটার লেন্থের একটা কোনো সেগমেন্ট, let x is a particular point. So what is the probability the value of x is lies between 20 to 30? কি করে বলবো? We can write the sample space as বলা যেতে পারে মানে s এর ভ্যালু in this case 0 to 100, anything possibility. I use this closed interval like this. The value of s, value of x, if this is the 0 point, fixed point, the value of x may be 0, maybe 0.1, 0.2, and maybe up to 100. হতে পারে তো? But that is if we only taken the integer values. For example, we say if we take the integer values, also probability that the value lies between 20 to 30. If this is the event A, we would like the formula like this as per the basic rule of probability. So what is the value of A? X range 20 to 30. The X range 30 up to 20. And these are total cases. If we apply this discrete concept like that, you can get 10 by 100 and that is equal to 1. আবার বলছি, যদি আমি সিম্পল ইভেন্ট কনসেপ্টে যেতাম যে ভ্যালুটা 20 থেকে 30 এর মধ্যে হতে পারে, যে কোনো হতে পারে, এটা হোয়াট ইজ দ্য পসিবিলিটিস 20, রাদার এখানে একটা কম বেশি লিখে ফেলে, যে আরেকটা হওয়া উচিত ছিল, রাইট ইট 21 হতে পারে, 22 হতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য পসিবিলিটিস আপ টু 30. So how many possibilities? Number of A 10, 20 থেকে 30 কত রকম ভাবে, how many possibility way, 21 maybe, 22 maybe x এর value, 23 maybe, 24 maybe, and so on. You can get 10 number of possibilities. And if we take in all integer values, you can get 100 number of possible total cases. So the probability is 1 by 10, right? And I mean just simplify the concept. যদি ভাবি, আবার আমি এইভাবে বলতে পারি, if the probability of x greater than 80, but greater than equal to 80, whatever, greater than equal to 80 or greater than 80, I hope. What is the cases? Either maybe 81 greater than either maybe 81 or 82 or 83, 84 length. X value 81, 82, 83, 84, 85, 86, up to 100. So there are 20 number of possibilities in A, and total cases 100. You can get 1 by 5. So these are the easiest tricks to find the solution. Now let us think to describe these probabilities in an alternative way. তাত্ত্বিকভাবে এই x is not a continuous variable. When x takes some values like 0, 1, 2 up to 100. But we can treat this x as a continuous variable as
length may be 0.5 and so 1.5, there are 20.3 and 6. Length may be treated like this. হতেই পারে এটা লেন্থ এটা সিগমেন্টের কোন লেন্থ আমরা সেটাকে থিওরিটিক্যালি and any value x may be take any value between 0 to 100 এটা আমরা ভাবতে পারি so on that cases x is treated as a continuous variable তাই তো আমরা ভাবতেই পারি যদিও বলছি না আমরা এক্সাম্পলে দেখাচ্ছিলাম বা প্রমাণটা যে করলাম সেটা হচ্ছে ডিসক্রিট কেসের কনসেপ্টই ভাবছিলাম কিন্তু x কে আমরা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল ভাবতেই পারি যদি আমরা ওইভাবে ভাবি মানে এটা লেন্থ তো লেন্থটাকে আমি এটা তো আর লুডো ছক্কার আউটপুট নয় বা টসিং এ কয়েন হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম আইদার হেড অর টেল নট হেড পয়েন্ট টু নট হেড পয়েন্ট ফাইভ নট লাইক দ্যাট টাইপ অফ ক্যালকুলেশন সো উই ক্যান গেট দিস ইজ টাইপ অফ কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল and for this particular example we can think in an alternative way of defining this fx as like this 1 by 100 when x zero otherwise and hence probability 220 less than x less than 30 can be represented like this integration symbol fx dx and we can write it like this. This is an alternative way of presentation of this particular example. Thirty by 20 and we can get as 10 by 100 that is 1 by 10 যেটা আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম so this is an alternative way of representation হ্যাঁ বলো হ্যাঁ this is an alternative way of representing this particular example হ্যাঁ কথা বলা বন্ধ কর না হ্যাঁ করছে this and if this type of presentation of the probability function or fx is called probability density function. It's called probability density function. Probability density function. This is called the probability density function. যেটা আমরা একটু আগে পরীক্ষার অঙ্কে দেখাচ্ছিলাম when x is treated as a continuous variable আমাদের যদি মনে হয় বা আমার রিয়েল এক্সাম্পলে যদি মনে হয় যে x is treated as a continuous example continuous variable we actually represent this fx the summation as an integration format just compare আমরা যদি এই ভ্যালুটাকে ডিসক্রিটে লিখতাম মানে probability mass function লিখতাম we'll write it like this concept আমি রাফ স্কেচিং করলাম এরকম ভাবে লিখলাম and you put say for example if for 220 there is a value for 21 there is a value and so on this summation concept is implemented here for this continuous case as integration 0 to 3 fx dx so for the case of continuous variable integration is used
For the case of discrete variable, summation symbol is used. Okay, naturally, এই হচ্ছে আমাদের মানে কন্টিনিউয়াস কেসের প্যাটার্ন। মজা হচ্ছে এই কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলটাই ম্যাক্সিমাম কিছু ইউজ, আমাদের প্রচুর অঙ্ক এসছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, আমরা পরে দেখাবো স্পেশাল টাইপ অফ ডিস্ট্রিবিউশন লাইক বাইনোমিয়াল, পয়েসন এন্ড নর্মাল, যেগুলো সিলেবাসে আছে। এগুলো আমরা শুধু একটা জেনারেল ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্নটা বলছিলাম, যে আগের দিন ব্যাখ্যা করছিলাম ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন, আজকে ব্যাখ্যা করলাম কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন। কিন্তু স্পেশাল টাইপ অফ ডিস্ট্রিবিউশন আছে যেগুলো অঙ্ক দেখে আমাদের বুঝতে পারবো, আমরা বুঝতেই পারবো দিস frequency distribution, but this type of data pattern follows binomial distribution pattern. আমরা অঙ্ক থেকে বুঝতে পারবো, পরে আমরা আস্তে আস্তে আসবো। দিস টাইপ অফ ডেটা প্যাটার্ন, ওটা ডেটা উইথ ফ্রিকোয়েন্সি গিভেন, কিছু ডেটা ভ্যালু থাকবে, কিছু এক্স ভ্যালু থাকবে, তার সঙ্গে কিছু করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি ইজ গিভেন, and we can easily see that that type of frequency pattern follows continuous distribution, normal distribution pattern. এগুলো আমরা অঙ্ক দেখে দেখে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে, এখন কিছু বুঝতে পারবো না, এখন কিছু বলছি না আমি সেই ব্যাপারে, কিন্তু কিছু ওয়ার্ল্ড ফেমাস বলা যেতে পারে, কিছু স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন আছে। আমরা যেন রাফলি স্কেচ করছিলাম এই আগের দিনই লুডুর ছক্কার কেসটা, বা ধরো দুটো তিনটে কয়েনকে টস নিয়ে একটা টেবিল বানাচ্ছিলাম, ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল, লাইক এক্স আর এফ এর টেবিল বানাচ্ছিলাম না, র্যান্ডম ভেরিয়েবল বলে এক্স আর এফ এর, এক্স আর এখানে এক্স আর এখানে এফ এক্স, এরকম এক্স এর ভ্যালুস গুলো এরকম কিছু এক্স এর এরকম একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল দেখে, টেবিল থেকে বা রিয়েল এক্সাম্পল থেকে আমি বলে দিতে পারবো এই প্যাটার্নটা না একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ফলো করে বা একটা স্ট্যান্ডার্ড থিওরি ফলো করে। এই থিওরিটা হচ্ছে কখনো বাইনোমিয়াল, সেটাকে বার্নলি বলে, কখনো সেটা পয়েসন, কখনো সেটা নর্মাল। নর্মালটা যদিও ডিসক্রিট টাইপ হয় না, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্নটা কন্টিনিউয়াস টাইপ হয়। আমরা পরে ডেসক্রিপশনে আসবো কোন ডিস্ট্রিবিউশন গুলো বাইনোমিয়াল টাইপের হয়, কোন টাইপের এক্সাম্পলস গুলো পয়েসন টাইপের হয়, কোন টাইপের রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে ধরো মানে এক্সাম্পল একটু অসুবিধা হচ্ছে হয়তো, ধরো মানুষের হাইট, ধরো কিছু তুমি 100টা পিপল পেয়েছো, 100টা হিউম্যানের তুমি হাইট পেয়েছো কতগুলো, এই যে হাইট ডেটাটা অলওয়েজ ট্রিট অ্যাজ এ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। আমরা দেখাবো কি করে হয় হাইট ডেটা, ওয়েট, ধরো 100টা লোকের ওয়েট ডেটা পেয়েছো, সেখান থেকে তুমি ফিউচার প্রেডিক্ট করতে চাইছো, 100 লোকের ওয়েট ডেটা পেয়েছো, তুমি প্রেডিক্ট করতে চাইছো যে বা তোমার কাছে 2 লক্ষ লোকের ওয়েট ডেটা আছে বা 2 লক্ষ লোক ওয়েট ডেটা নেই, অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান মেলের হাইট দেওয়া আছে, আরো ক্লিয়ারলি বলছি, অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান মেলের হাইট দেওয়া আছে, অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান মেলের ওয়েট দেওয়া আছে তোমার কাছে। তো ক্যান ইউ প্রেডিক্ট যে ইন্ডিয়াতে ধরো 135 কোটি লোকের মধ্যে অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান মেলের হাইটটা যদি জানো, থিঙ্ক অফ দ্য সিচুয়েশন, 135 কোটি লোকের অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান হাইটটা তোমার কোনোভাবে জানা আছে বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা থেকে তুমি পেয়ে গেছো বা কেউ তোমাকে দিয়ে সাপ্লাই করেছে, তুমি ক্যান ইউ প্রেডিক্ট ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার ভ্যালু, ক্যান ইউ প্রেডিক্ট যে ইন্ডিয়াতে 5 ফুট 3 ইঞ্চি থেকে 5 ফুট 7 ইঞ্চি কতগুলো কত কত কোটি লোক আছে বা কত লক্ষ লোক আছে? ইট ক্যান বি ডান ইউজিং নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। প্রচুর অঙ্ক আছে কিন্তু এই অ্যাপটিতে তো ভুরি ভুরি। যাই হোক, আমরা স্পেশাল টাইপের ডিস্ট্রিবিউশন গুলো নিয়ে ব্যাখ্যা পরে আসবো, আপাতত কন্ট্রোল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আলোচনা করি। And control in case of continuous distribution, the probability function px or fx, whatever may be, is denoted by pdf, and in case of discrete distribution, it has to x continuous. In case of discrete distribution, it is called probability mass function. This x discrete. Discrete, in the case of discrete distribution, fx or px is called pdf. In case of continuous distribution, it's called PMF. In case of continuous distribution, it is called PDF. Okay. Obviously, like discrete case, PDF has two properties. Number one, always
PDF is greater than equal to 0 as per the rule and less than equal to 1 as per the rule. And number 2, integration minus infinity to plus infinity fx dx equal to 1. You can compare this formula like summation fx equal to 1. Summation fx equal to 1 in case of discrete case, and in the case of continuous case, it is converted to like minus infinity to plus infinity integration range fx dx equal to 1. একই আগের দিন k এর ভ্যালু বার করেছিলাম, এখানেও তাই বার করব। ওকে, এটা স্টার্ট সলভ এক্সাম্পল। এটাই মূলত কাজ, ইন্টিগ্রেশন বার করা এবং করসপন্ডিং অঙ্কের টেস্ট করা। চলে যাই অঙ্ক করতে। Then you can go for distribution function and etc. etc. একটা অঙ্ক করে আসি, তারপর ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, মিন, ভ্যারিয়েন্স, মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এগুলো নিয়ে পরে আসছে আলোচনা। আগে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন অঙ্কটা চলে যাই। কোথায় গেল? ধরো এই ক্লাসে অঙ্কটা করে নিই, পরের ক্লাসে আমরা মিন ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এবং ভ্যারিয়েন্স নিয়ে ডিসকাশন করব। এই অঙ্কটা করে নিই, কোথায় গেল? দাঁড়া, PDF of a continuous distribution of random variable x is given like this: fx is equal to kx square 0 to 1 0. Find the value of k. How to find the value of k? Since it is a PDF, you can write, since it is a PDF, so integration minus infinity to plus infinity fx dx equal to 1, as it is a PDF. Probability density function basic properties হচ্ছে integration minus infinity plus infinity fx dx. If it is a PMF, then the summation of fx equal to 1. You know that. But it is a PDF, so integration minus infinity plus infinity fx dx equal to 1. But here, since x, when x ranges between 0 to 1, then the value of fx is kx square. Elsewhere, fx value is 0. So we can convert this basic formula into this part. আশা করি বোঝা গেল। যেহেতু x এর 0 আর 1 এর বাইরে ভ্যালু নেই, তাই আমি বেকার মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এরকম আননোন সিম্বল ইউজ করার কি দরকার? রেঞ্জ তো ডিফাইন্ড আছে 0 to 1 এর মধ্যে, 0 to 1 এর বাইরে x এর কোনো ভ্যালু নেই। So you can write it simple 0 to 1 fx dx equal to 1, and we can put the fx as k যেহেতু কনস্ট্যান্ট বাইরে বার করে দিলাম আগেই, বাকিরা করতে থাকুন, আমার পেন দিয়ে লিখতে সময় লাগছে, কাগজ পেন লিখলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। Equal to 1 because fx is given as kx square, so k টাকে আগে বাইরে নিয়ে গেলাম আর x square. Now integration of x square is x cube by 3, so write it, integration of x square is x cube by 3 বেড়ে যাবে। যারা জানো না বা ভুলে গেছো তাদের নলেজে জানাই যে integration x to the power n dx is x to the power n plus 1 এক বাড়বে by n plus 1 প্লাস c থাকে, তো
প্লাস সি কনসেপ্টটা যেহেতু আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল নিয়ে ভাবছি, তাই এখানে যদি ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল আছে, এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আছে, তো সেখানে প্লাস সি কনসেপ্টে আমাদের এই ক্ষেত্রে নেই, যেহেতু এখানে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট ভ্যালুটা আছে, তাই প্লাস সি কনসেপ্ট এখানে থাকবে না। ওকে, সো what we have, ধরো so you can get k x cube minus 1, তার মানে k, বাকিটা তো খুব ইজি, x cube এর জায়গায় প্রথমে 1 বসাবো, 1/3, 1 cube by 3, you can get 1/3 minus the rule, আপার লিমিটের ভ্যালুটা আগে বসালাম 1 cube by 3 মাইনাস লোয়ার লিমিটের ভ্যালু বসাবো 0/3, মানে 0 cube by 3, we can get, এবার k এর ভ্যালুটা কত বলেছে 3 বোধ হয়, k by 3, 3, yeah. So k equal to 3. Okay. Now, what is the distribution? স্যার বল। ওই স্যার x³/3 টা স্যার করে গেল, আর বলুন না। x স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন করলে পাওয়ারটা 1 বাড়বে, ডিভাইড হবে 1 দিয়ে, মানে x টু দি পাওয়ার n যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি, এটা যদি ইন্টিগ্রেশন করি +1 হবে, নিচে হবে n+1, তাহলে x স্কয়ার আছে, x স্কয়ার মানে কত হবে x³/3, হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, ইন্টিগ্রেশন তো অনেকেই ভুলে গেছে, প্র্যাকটিস করতে হবে। তো যাই হোক, k এর ভ্যালু 3 বেরোলো। আর স্যার হোল টু দি পাওয়ার 1 টা, এটা হচ্ছে যেহেতু আপার লিমিট, এইটা একটা আপার লিমিট, ইন্টিগ্রেশন আপার লিমিট, এটা লোয়ার লিমিট, আপার লিমিটটা এখানে বসেছে, লোয়ার লিমিটটা এখানে বসেছে। নাও 1 এর ভ্যালুটা আগে বসিয়েছি, এই যে 1 কিউব মানে 1, এই x এর জায়গায় 1 বসালে কত হতো, 1 কিউব 1/3, 1/3, 1³/3, 0 বসালে মাইনাস দিতে হয় মাঝখানে। হ্যাঁ মানে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ধরো এই করি, ধরো x²/2/3 ধরো, আর আরবিট্রারি লিখছে, এটা যদি আমি ইন্টিগ্রেশনের করি, তাহলে এখানে দিলাম 3, এখানে দিলাম 2, ভ্যালু কত হবে, ইকুয়াল টু হবে 3²/3 মাইনাস 2² রুল, ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল, এটাকে ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল কনসেপ্ট বলে। আর আমরা যেটা প্রথম দিকে সি দিয়ে লিখছিলাম সেটা ইনডিফারেন্ট ইন্টিগ্রাল। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো ডিটেইলস ডেসক্রিপশনে যাব, আরো আমি ইয়ারের অঙ্ক খুঁজছি ইন দ্য মিন টাইম, 10 মিনিট পরে 8:50। and what is the meaning of distribution function of capital F, এই সিম্বলটা মানে কি, and what is the implementation of this, এগুলো পরে ব্যাখ্যা করবো। তারপরে আরো কিছু আসে এই টাইপের, মিন, অ্যারিথমেটিক মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন, হাউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট, এগুলো আসবে, আমার পরে ব্যাখ্যা আসছে। ঠিক আছে, বন্ধ করলাম, আবার 10 মিনিট পর। স্যার বলছি যে মনে হয় পরের ক্লাসটা একটুখানি করে স্যার বেরিয়ে যেতে হবে, স্যার এই কলেজ যাবো স্যার একবার। ঠিক আছে, 8:50 ঢুকবো। আচ্ছা।